ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ जी। जो हमरे बिद होते मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। बलहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। परम सन्मान योग जुगो जुगो अटल हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर जागदी जोत, चवर छतर तखत दे मालिक, तिन्हां दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों, धन सतगुरु गुरु कलगीधर पिता तिन्हां दी बख्शी हुई फतेह प्रवानों। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भागा वाले हो जो गुरु ने रहमत करके अज का यह दिहाड़ा मनाउण दा आप जी ने उदम बख्शे है। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जीवन बारे जो लिखारी लिखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उम्र कितनी को है? तकरीबन 41 साल 9 महीने 15 दिन इतिहास का लिखते हैं। इतनी छोटी उम्र के विच वो कारनामे कर जाने जिन्हां दे कदे दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हुण देखो असी भी तकरीबन उस उम्र के लगभग हाँ ही बहुत सारे साडे विच मेरे वीर बैठे ने जिहड़े तकरीबन 42 साल क्रॉस कर चुके हैं। पर कभी अपने आप को सवाल करिए कि असी इस उम्र को भोगदिया हुए भी कोई ऐसा काम किया हो जिन्होंने वेख के साडी कौम साडे ते मान कर सकती हो, साडा गुरु साडे ते मान करता हो, समाज मान करता हो कि सानू मान है इहो जे बंदे। कदे सवाल करी ना अपने आप को, वे शरीरा मेरिया इस जग में आए क्या तू कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा, जां तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर माना बसाया। जिस गुरु ने सानू ये सरदारियां बख्शियां, जिस गुरु ने सानू ये मान बख्शी अज कि अस उस गुरु दे पाए हुए पूरने तुरते हैं। एक अदीब ने बड़ा प्यारा लिखा, कहने लगा मेरे वाजा वाले पातशाह तू जोत गम्मी, तू छत धर्म दी रख ली दे सिरां दी थम्मी। तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लम्मी, तेरे वर्गा पुत कोई जम लवे वो मां नहीं जमी। ते तेरे वर्गा दुनिया में कोई होर होवे संसार विच। हर एक इंसान जदों अपनी औलाद वाले पासे वेखदा मान करदा है। प्यारा सिंह पदम बड़ा प्यारा लिखते, कहने कि दुनिया में वो इंसान दुनिया च अपना सिर उच्चा करके तुरदा है जिदे पुरखे बड़े महान हैं। केवल बंदा मान करता है ना जी मेरे दादा जी जड़े ने वो 47 की जंग भी लड़े ने, देश की आज़ादी वास्ते लड़े ने, जेलां कटियां ने,
ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਖੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਖੇ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਤਾਨ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਚਾੜੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਚਾੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬੜਾ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਣ ਗਵਾਂਢ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ,
ਨਾਲ ਚੌਕਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰक्षक ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2-4 ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਓ ਉਸਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਟਲੀ ਜੋ ਸੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੋਝ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨਾੜ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਨੀ ਜਣੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਨੀ ਜਣੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈ ਸੂਰ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰਮਤਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਹੈ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਗੁਣ, ਕਲਿੰਗਮ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਖਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਦਾਤ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਵੀ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲਿਖਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, 11 ਵਜੇ ਸੋ, ਥੱਕ ਜਾਵਾ, ਸੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਓ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ 4 ਤੇ 3 ਪਰ ਨੇ, 3 ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲਰ ਲਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਚੜਾ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਸਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਖਾ ਕੂਲਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੜਨ। ਸੰਸੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪ ਦਾ ਕੀ? ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ